अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, फराज अब्बास की जानब से खुशामदीद। एक ज़बरदस्त और दिल खुश कर देने वाले इंटरव्यू के साथ हाजिर हुई। इस वक्त जमील साहब के भैंसों के फार्म पर मौजूद हूँ। जमील साहब का एक भैंस से 30 भैंसों तक का सफ़र कैसा रहा, इन्होंने इस कारोबार में किस तरह कामयाबी हासिल की, तो आज की इस वीडियो में आप जमील साहब की डेयरी फार्मिंग के मतलब कीमती और फ़ायदेमंद गुफ्तगू सुनेंगे। वीडियो को इख्तिताम तक लाजमी देखिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फायदा जरूर होगा। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर की हाल है? अल्लाह का शुक्र है। की ना है जनाब दा? मेरा नाम है मोहम्मद जमील। जमील साहब किन्ने अरसे तो तुसी जानवरों का काम करते हो पे? असी तकरीबन 45 साल तो मैं काम कर रहा। माशाअल्लाह, तुहाडा जिहड़ा 45 साल का तजर्बा है कैसा रहा है, काम कैसा है? ये काम अच्छा है, लेकिन ये वास्ते जिहड़ा ना ये ज़रूरी है कि बंदे नूं थोड़ा जिहा समझ होनी चाहिए काम किस तरह करना है। और डेयरी फार्म वास्ते तुसीं पुछ रहे हो, तो डेयरी फार्म वास्ते पहला तो शैड मशर की मगर भी होना चाहिए जी। जबरदस्त। दो तरफ शैड होने चाहिए ने, एक तरफ ओदा चवाई वाला पार्लर होना चाहिए, ठीक है। और जानवर हमेशा खुले रहने चाहिए ने, खुला पानी पीन, अपनी आज़ाद मर्जी नाल पानी पीन ते पट्ठे खान जी। इहदा तरीकाकार तो ये वे। और दूसरा तुसीं पुछदे हो जिहड़े जानवर ने चवाई वाले, जिहड़ियां मझां दुध देने वालियां, ये जिहड़ी मझ एक मझ अगर 12 किलो दुध देंदी है ना, बन के उन्होंने पट्ठे पान नाल ते बन के पानी डाया जाए, अगर वो खुली छड़ी जाए तो 14 किलो देंदी है। ये तो पक्की गल है, बेशक कोई आदमी ये तजर्बा कर ले। मुल्क दे विच इहदी दुध दी कमी दी मेन वजह ये है कि असी जानवर जिहड़े ने बन के रखने। असी थोड़ा जिहा आरजी तौर पर बने ने हौदियां बनाइयां ने, यह दूआं साइडां दे हौदियां बनाइयां ने, इन्होंने खोलिया सी लेकिन हुण फिर खोल देवांगे। तो दूजी सूरत ये है कि अच्छी नस्ल के जानवर जिहड़े ने ना, उन्हां दा जिहड़ा झोटा है ना, असल मझ संडे की नस्ल है। संडा दुध देना, मझ नहीं देंदी। अगर अच्छी नस्ल का संडा होएगा, जिहड़ी बहुत ज़्यादा मझ दुध देने वाली है, वह संडा तुसीं रखोगे, फिर अगों वो प्रैगनेंट करेगा मझां। अच्छी मझ प्रैगनेंट, इस तरह नस्ल अच्छी वादी। अच्छा, ये नहीं तुहाडे कहने का मकसद है वे कुछ लोग होंदे ने, कहंदे ने नीली दी मैं वे, ये वे वो वे। तुहाडे मुताबक अगर तुसी झोटा अच्छा रखिया होएगा तो तुसी खुद अच्छी नस्ल तैयार कर सकते हो? हाँ, नीली दे विच असी सारा नीली विजिट किया। असी नीली तो मझां भी लियांदियां ने, वो काड़े तो भी लियांदियां ने। नीली दी मझ काड़े नाल अच्छी है, उत्थे संडे की नस्ल अच्छी है। उन्हां नस्ल इस तरह ही आस्ट्रेलिया ने भी इस तरह ही नस्ल तैयार की है। पहला वो जिहड़ी ज़्यादा गां दुध देंदी ਉਹਦਾ ਵੱਛਾ पालते हैं, फिर जिहड़ी ज़्यादा दुध गां देंदी ਉਹਦੀ ਵੱਛੀ लै के ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ कराते हैं। इस तरह उन्होंने मुल्कों ने मेहनत करके तरक्की की, यानी अच्छे जानवरों ने हासिल किए ने। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी गल्लां दस दिओ पे। तुसी जिक्र किया कि जिहड़ा आम बंदा काम शुरू करना चाहता है, उन्होंने कोई समझ बूझ भी होनी चाहिए। वो समझ बूझ किस किस्म की होनी चाहिए तो फिर वह काम कर सकता है? हाँ, उन्होंने समझ बूझ ये होनी चाहिए है कि जो मझां लिया ना, वाड़ा बनाता है, वाड़ा दसिया मच्छर की मगर भी होए, या जिस तरह इस खुली के उत्ते स्टैंड लगा है, स्टैंड लगे ताकि मझां विच ना वड़न, ठीक है। तो खुलियां मझां रहन तो वो आप ही पट्ठे खा लैन ते आप ही पानी पी लैन, ठीक है। तो 3 किस्म का जगह होनी चाहिए, 1 2 3। एक जगह शैड बनया होए, दूसरी जगह ते चोइयां जान, फिर तीसरे वाड़े कढ़ दित्तियां जान। 3 वाड़े इन्हां वास्ते लाजमी ने। ये जिहड़ा शैड है वो ते जगह पक्की है, ते जिहड़ी वो तीसरी जगह एक ते चवाई वाली, वो जिहड़ी तीसरी वो कच्ची है। हाँ, वो जगह कच्ची है जिथे उन्हें रेस्ट करना है, थले पस्सर पुस्सर होना चाहिए, फिर वो जगह साफ कर ली जाए, खासकर सर्दियाँ गर्मियाँ वास्ते। अच्छा जमील साहब, माशाअल्लाह तुसी 45 साल तो काम करते हो पे। तुसी 45 साल दे विच इह काम विचों की हासिल किया है, की खोया है ते की हासिल किया है? बस इन्हें काम च नशेबो फराइज आते रहते हैं, नफा नुकसान होंदा रहिंदा है। जानवरों का काम है, जानवर किसी की डेथ हो गई किसी वजह नाल,
ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ, ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡੰਗਰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਗੈਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਥਣ ਸਾੜੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਥਣ ਸਾੜੂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥਣ ਘਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਚਲੋ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸੋ ਕੋਈ। ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਥੋਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, 2 ਕਿਲੋ ਥੋਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਨਮਕ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਨਿੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥਣ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਧ ਪਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਤੇ ਅੱਧ ਪਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਟਾਕੀ ਹਲਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿੰਬੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨਿੰਬੂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਨਿੰਬੂ ਥੋਮ ਤੇ ਨਮਕ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਲਡੇ ਘਿਓ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗੈਲਨ, ਆਹ ਗੈਲਨ, ਉਹਦੇ ਢੱਕਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਏਅਰ ਲਾਕ ਹੋਏ, ਹਵਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਚਾਟੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਪਣੀ ਧਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਛਾਪਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਕ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿੰਬੂ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਧੇ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਨਿੰਬੂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। 2 ਕਿਲੋ ਨਿੰਬੂ, 2 ਕਿਲੋ ਥੋਮ ਤੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਲੂਣ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲ? ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੰਬੂ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਅੱਧ ਪਾ, ਜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇਣਾ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਪਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਟਾਕੀ ਹਲਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫੁੱਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸ਼ਟਾਕੀ ਹਲਦੀ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ 'ਚ ਸ਼ਟਾਕੀ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਲੈਣੀ, ਖਾਲਸ ਹੋਏ, ਤੇ ਪਾ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਮੁਸਲਸਲ ਦੇ, ਉਹ ਥਣ ਸਾੜੂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਝ ਦੇ 3 ਥਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਣ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਸੂਈ ਹੈ, 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧਾਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਸਖਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਿਆ ਹੈ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਮੱਥਾ ਨਾਲ ਸਾੜੂ ਦੀ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਪਤਾ ਨਾ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਉਹ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਸੂ ਕੇ ਦੁੱਧੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਛੜੋ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇਵੋ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹਾਲਿਓ, ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੇਸੀ ਮਿਰਚ, ਉਹ ਪੀਸ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਡੰਗਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸੇ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਗੋਇਆ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਹੀ, ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਟੀਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈਏ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਦਮ ਦੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਨੇ फरमाया कि इलाज अल्लाह का हुक्म है तो दम शफा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दम किया है, लेकिन बंदा करने वाला कामल होए तो कराने वाले का भी यकीन होए, दम शफा है, जिस तरह कुरान शफा है। अच्छा जमील साहब, तुहाडे कोल इस टाइम किन्ने जानवर ने ते तुसीं जदों इह काम दा आगाज़ कीता सी उदों किन्ने जानवरां तों कीता सी? असीं जदों जानवरां तों आगाज़ कीता सी एक मज तों कीता सी मैं, ठीक है। हुण इस वेले साडे कोल 35 जानवर ने माशाअल्लाह। ये वड्डे सारे दुध देने वाले
ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੇ, ਸੂਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾੜਾ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੀਲੀ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਖੂਬੀ ਜਾਂ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੀ? ਖਰੀਦਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਡੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਦਾ ਵਾਹਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਹੋਏ ਤੇ ਮਤਰਾਕੇ ਤੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਂਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਾਹਨੇ 'ਚ ਮੋਟੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ। ਅੱਛਾ, ਨਾੜਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਹੈ, ਬੂਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏ? ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਰੇ ਨੀਲੀ ਵਾਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਮੋਟੀ ਖਾਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਚਾਮ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 2 ਤੋਂ 3 ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਬਰੀਕ ਵੀ ਮੱਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੋਟੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰੀਕ ਮੱਝ ਅਕਸਰ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਲੀ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਢੇ ਦੀ ਛਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਚਤ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? इन दिनों ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ, ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਵੰਡਾ ਅੱਛਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਨਿਰੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਔਰ ਨਿਰਾ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਨਸ਼ੀਬੋ ਫਰਾਜ਼ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਡਾਊਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਮਹੀਨਾ 35 ਜਾਨਵਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 35 ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਰਾਜਾਤ ਕੱਢ ਕੇ? ਜਿਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਸਲ 'ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੰਮ ਹੈ ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਐਵਰੇਜ ਲਾਈਏ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਵਰੇਜ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਅਗਰ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 35 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਈ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ? ਹਾਲੇ ਕਿ ਮੱਝ ਦਿੰਦੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ। ਕੁਛ ਮੱਝਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਟਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਮਹੀਨੇ, ਕੁਛ 10 ਮਹੀਨੇ, ਨਸਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। 10 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਹੋਏ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਬਕਾਇਆ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਂ 80,000 ਦੀ, ਉਹਨੇ ਦਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਫੰਡਰ ਹੋਈਏ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝੋ। ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਕੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ? ਕੰਮ ਨਫਾ ਬਖਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਰਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਕਸਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਸਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮਤਵਾਜ਼ਨ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ? ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਜਾਏ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ, ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਮੱਝ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਸੁੱਕੀ ਹੋਏ, ਉੱਲੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਲ ਇਹ ਭੇਤੀ ਹੋਏ, ਉੱਤੇ ਚੋਖਰ ਤੇ ਸੂੜੀ ਮਸਰ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਬਿਹਤਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਵਜ਼ਨ ਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੈੱਡ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਪ, ਹੌਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੋਈ
60 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੌੜਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 4 ਕਨਾਲ ਹੈ। ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਤੇ 55 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 40 ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਭਾਈ ਦਾ? ਨੰਬਰ ਹੈ 0307 610 8182। ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। 0307 610 8182 ਜਮੀਲ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਜੀ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।